الشهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة، لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة الفاضلة، وتنتشر في آثر مجره الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مولانا خاطرك معنا، يا مولانا خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا مولانا خاطرك معنا، يا مولانا خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا. سلبت ليلى مني الأقلام، يا ليلى ارحمي قتلى، سلبت ليلى مني الأقلام، يا ليلى ارحمي قتلى، يا مولانا خاطرك معنا، يا مولانا خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا. حبها مكنون بالحاشا محظون، أيها المغبون قم بها ذلا، حبها مكنون بحاشا محظون، أيها المكبون قم بها ذلا، يا مولانا خاطرك معنا، يا مولانا خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا. إنني هائم ولها خادم، أيها اللئيم ذلني مغلا، قمت بالعذاب ونذبت الباب، قلت للبواب هل ترى وسلا، يا مولانا خاطرك معنا،
قل لي يا صافر الأرواح قم محب الراح يرجوك القتلى سادتي إني حبكم فني واسمعوا عني فارحموا فدلا يا مولاي خذ رقبنا يا مولاي خذ رقبنا يا ذيب الجاه لا تخيبنا يا ذيب الجاه لا تخيبنا أيها العاشق التقم صديق للسوى فارق ونور وصدى ذكركم يحلو هكذا يعلو ذكرنا أسلو بالطلع أصلا يا مولى عينات خاطرك معنا يا مولى عينات خاطرك معنا يا عذيب الجاه لا تخيبنا يا عذيب الجاه لا تخيبنا وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ علقت في هذه درة المقنونة والجوهرة الموسونة والقون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى اتقاء جواهر كنوجه وكل ضابة لقريش نقاطت بفاسر العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإجر البراه بملاقاة أشراف البريات وبروج من علام الخفاء إلى علام الزور بعد التناقله في البطون والزور فأظهر الله في الوجود ببهجة التكريم وبسط بعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحين كربان وطن هذا الحبيب
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بانتحاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى الله يا نبي سلام عليك
عليك صلوات الله عليك يا رسول الله على المرحبا بك إن بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا إلهي مرحبا جد صبان لقي قلنا المقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا ودينا نجا سبيلي مرحبا نسأل ونرشد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 ربي بلغنا بجاه مرحبا في ديواني خير المقعد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا 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 وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام المستمر قلنا حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق
كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا أوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السال واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها براس الأقياء من البرية ومن نصر طيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكر طيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وآله وسلم جاء من صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم وقام مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل ختم كما يسد قديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم اعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق تقى من حيث ساروا وراهم يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم فالسعادة
منوطة كلها باقتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فإنهم قام حد في البرية كما هم الله الله يا الله الله يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاهم لا ترافق وتصحاب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفاك من هبته عطاهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على الخير الورى مصطفاهم جد وأنعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم كم يرضى ربنا من رضاهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على الخير الورى مصطفاهم فاسمع فيما سعى واشرب مع القوم ما هم عل يحبك ربك مثل ما قد حباهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على الخير الورى مصطفاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاهم ودعاهم إلى رب وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاهم يهناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على الخير الورى مصطفاهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم وصلاة على خير
ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشراف وسائل نديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشرف وجاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah yang mengumpulkan kita pada saat ini dengan takdirnya, dengan iradahnya, dengan kudrahnya, sehingga kita malam hari ini berada di satu tempat yang mulia, duduk bersama-sama dalam kegiatan yang mulia, menyebut nama Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah, mengenang dari wafatnya orang yang soleh yang telah sukses menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Mudah-mudahan kehidupan kita juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita membaca Maulid Simtud Durar. Kenapa membaca Maulid Simtud Durar? Biasa kita membaca Maulid Diyaul Lami karena kita mengenang wafatnya Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Al-Habsyi. Jadi kita baca maulidnya tadi karena bulan ini adalah haul ke beliau yang ke-112. 112. Maulid Al-Habsyi disusun oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sebagai ungkapan rindu pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikhlasnya, kalimat demi kalimat yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, beliau tulis di dalam kertas dengan ikhlas, tujuan ingin mendapatkan posisi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah Maulid Al-Habsyi dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Bukti dari keikhlasan beliau menulis itu sampai hari ini, sampai di mana-mana di seluruh penjuru dunia mengenal Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi yang ditulis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Tepatnya haul beliau nanti pada hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu nanti haul Habib Ali Al-Habsyi di Sewun. Sewun itu 30 km dari Tarim. 30 km dari Tarim. Ke perkampungan, di situ lahirnya, di situ tinggalnya dan di makamnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu juga haul di Solo, diperingati haul Habib Ali Al-Habsyi di Solo
juga hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu haul, hari Minggu pembacaan maulid. Insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan, insyaallah kami akan hadir ke sana pada hari Sabtu dan Minggu besok. Habib Ali Al-Habsyi mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad SAW. Bukan digapai secara mudah, tidak digapai secara gampang dengan santai, enggak, melalui proses mujahadah yang luar biasa. Dari mana? Dari orang tua beliau. Orang tua beliau terlebih dahulu. Kemudian barulah anak tersebut dididik dengan pendidikan dari orang tua yang luar biasa, sehingga menjadilah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi anak yang soleh itu setarnya dari kuitan, dari orang tuanya itu setar. Baru mendidik anaknya, sehingga baru berharap dan berdoa mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau ingin jadi anak yang soleh, setar dari si anak terlambat. Walaupun bisa lambat, sudah punya anak baru niat, mudah-mudahan ayo kita jadikan anak kita ini anak yang soleh. Bagus masih punya niat, tapi kalah setar. Kalau mau punya anak yang soleh, setar itu dari orang tuanya. Habib Ali Al-Habsyi, orang tua beliau siapa? Al-Habib Muhammad, Mufti Mekah Al-Mukarramah. Mufti Mekah Al-Mukarramah, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi ini murid dari Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Jadi abahnya Habib Ali Habsyi ini guru beliau seorang wali besar, namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Masya Allah. Ketika Habib Muhammad, abahnya Habib Ali ini dapat perintah dari gurunya, dapat perintah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menjadi mufti di sana, membangun masjid di Mekah Al-Mukarramah, juga menjadi mufti. Beliau harus berpisah dengan gurunya, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, gurunya. Pergilah beliau ke kota Mekah. Waktu itu atas perintah guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Padahal istri beliau waktu itu sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Guru menyuruh untuk pergi ke kota Mekah. Habib Muhammad, abahnya Habib Ali ini, tidak bisa mengatakan tidak ketika itu perintah guru itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan beliau. Diserahkan semuanya. Kalau kita kan gak ada, kalau guru membawai, misalnya ujar guru gotong royong, misalnya nih kan, kadu sagin bini nang betianan hendak beranak. Aduh, halangan kita ini luar biasa, sesuatu yang tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Ini istrinya sedang hamil besar, kemudian gurunya menyuruh dia pergi untuk pergi ke Mekah. Orang dulu pergi nggak bisa sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Udah tahu nih bahwa istri yang hamil ini tidak akan disaksikan, tidak akan ditemani untuk melahirkan. Tapi subhanallah, ibunya Habib Ali Al-Habsyi juga orang yang solehah, wanita yang solehah, paham betul ini perintah gurunya. Maka pergilah Habib Muhammad Al-Habsyi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai di kota Mekah, beliau mukim di kota Mekah, menjadi mufti di kota Mekah, melahirkan anak beliau. Di mana lahirnya? Di kota di daerah namanya Qasam, antara Tarim dan makom Nabi Allah Hud alaihi salam. Di situ ada perkampungan namanya Qasam. Di situ tempat lahirnya Habib Ali Al-Habsyi. Lahir. Ditulis surat sama keluarga beliau, ditulis surat. Habib Ali, alhamdulillah anakmu sudah lahir, berkelamin laki-laki. Kira-kira kamu mau kasih nama siapa? Mau dikasih nama siapa ini anak laki-laki?
Apa jawab Habib Ali Al-Habsyi? Jawab Habib Muhammad, ayah beliau, dibalas surat itu. Beliau bilang, pergi kemana namanya tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu? Nama daerahnya? Antara Tarim dan Sewun itu ada daerah namanya Allahumma shalli. Pokoknya ada kampung namanya di situ. Abah beliau nih Habib Muhammad ini membalas surat itu dengan apa? Kalau kita kan kada langsung kita nama itu, beri nama ini, ya kan? Beliau enggak. Habib Muhammad dibilang, saya punya guru saya masih hidup, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tinggal di Masileh. Kamu datang ke sana, tanya guru saya, anak saya dinamai siapa? Masya Allah. Gak memutuskan. Beliau ke kota Makkah atas perintah guru. Lahir anak beliau dimintai nama, kata Habib Muhammad, minta sama guru saya masih hidup, dia berhak menamai anak saya. Maka ibunya Habib Ali Habsyi dibawa ke Masileh, ke rumah guru suaminya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dibawa, ditanya, wahai Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini anaknya Habib Muhammad telah lahir, dikasih nama siapa ini? Dikasih nama siapa? Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, kasih dia nama Ali. Kasih dia nama Ali. Insya Allah kedudukannya seperti datunya Ali Khala Qasam. Masya Allah. Maka dikasih namalah Ali. Dari siapa? Dari perintah gurunya. Si istri kirim surat lagi ke kota Mekah. Ini anak kita sudah mulai dewasa, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dikirim surat lagi, anak kita ini sudah waktunya belajar. Kira-kira kita masukkan sekolah atau belajar kemana? Dibalas lagi suratnya, saya masih punya guru, masih hidup, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Datang kepada guru saya, tanyakan anak saya ini mau disuruh belajar kemana. Pendidikannya nggak milih, musyawarah sama guru, serahkan dengan guru beliau. Datang lagi istrinya ini ke tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mengatakan, ini anak kira-kira dididik di mana? Abahnya masih di kota Mekah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini anak kirim ke tempat paman-pamannya atau keluarga-keluarganya di kota Sewun, suruh dia belajar di sana. Barulah ibunya mengirim ke kota Sewun dan tinggal di kota Sewun. Dididik Habib Ali Al-Habsyi, dididik untuk cinta Nabi SAW, sampai jadilah Habib Ali Al-Habsyi. Cerita pendidikan ibunya juga sangat menarik, luar biasa. Ibunya pernah mengatakan kepada Habib Ali Habsyi masih kecil, Habib Ali Habsyi kecil, beliau mengatakan, hai Ali, kamu laki-laki? Iya ibu, saya laki-laki. Bukan laki-laki kalau belum pernah mimpi Nabi. Bukan laki-laki kalau belum pernah melihat Nabi Muhammad. Anak kecil digitukan, bingung dia, penasaran. Penasaran sama ibunya. Dia pergi ke guru-gurunya. Apa bisa orang melihat Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad sudah lama meninggal. Gurunya mengatakan, iya bisa. Banyak kok di dalam manakib-manakib sejarah-sejarah bahwa salafun as-soleh kita sering mimpi Nabi. Bahkan ada yang bisa melihat Nabi secara yaqadzatan, bukan dalam mimpi, secara terjaga. Oh ya? Gimana caranya? Dia tanamkan kecintaan, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat, insya Allah kamu akan mimpi Nabi. Oh gitu caranya? Iya. Diamalkan sama Habib Ali Al-Habsyi. Ini gurunya yang nyuruh, belum pernah mimpi Nabi, nyuruh aja, diamalkan sama Habib Ali Habsyi yang kecil nih. Sholawat terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sholawat siang malam, mau makan, sebelum makan, mau tidur, bangun tidur, terus sholawat sampai cinta dia sama Nabi Muhammad
Sering menyebut nama Nabi Muhammad sampai cinta, sampai suatu hari dia mimpi dengan Nabi Muhammad. Mimpi sama Rasulullah. Dari saking banyaknya sholawat dilakukan anak kecil ini, mimpi sama Rasulullah. Di dalam mimpinya mengatakan, wahai Ali, aku adalah datukmu Nabi Muhammad. Pergilah kepada umimu bahwa kamu sudah melihat aku dalam mimpi. Bangun Habib Ali Al-Habsyi ini. Bangun dari mimpinya, langsung beliau pergi ke kamar ibunya. Diketok pintunya, Umi, wahai Umi, ada apa wahai Ali? Ali sudah menjadi anak laki-laki beneran. Loh kenapa? Iya, karena saya sudah mimpi Nabi Muhammad SAW. Anak kecil, masih umur 9 tahun itu. Apa yang dilakukan ibunya? Belum, masih. Anak laki itu kalau bisa berjumpa Nabi secara yaqozotan, secara terjaga, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi mah banyak yang bisa. Hai Ali, kalau dalam mimpi banyak ulama yang bisa dalam mimpi. Kalau bisa secara terjaga baru anak umi, baru laki-laki. Maklulah ngaku laki-laki. Kalau belum bisa melihat Nabi Muhammad secara terjaga, pergi dia ke gurunya. Guru, saya sudah mimpi Nabi Muhammad. Kaget gurunya. Karena kenapa? Sebagaimana yang guru sarankan banyak sholawat, saya sudah mimpi Nabi Muhammad. Tapi ibu saya bilang, saya belum diakui anak, belum diakui sebagai laki-laki kalau belum melihat secara terjaga. Apa bisa sih melihat Nabi Muhammad secara terjaga? Kata gurunya, ya banyak dalam manakib-manakib, sejarah-sejarah ulama, bahwa banyak salafun sholihin kita yang melihat Nabi secara terjaga. Oh ya, gimana caranya? Tambah aja cintamu, istiqomahkan, perbanyak lagi sholawatmu. Terus Habib Ali Habsyi kecil nih terus sholawat, gak henti-hentinya sholawat beliau. Selalu sholawat kepada Nabi SAW. Sampai di tengah-tengah sholawatnya, tiba-tiba kamarnya penuh dengan cahaya. Dijumpai sama Rasulullah. Dikatakan, wahai Ali, aku datukmu Nabi Muhammad. Aku datukmu yang kamu mimpikan. Dilihat sama Habib Ali Al-Habsyi, kamarnya menjadi wangi, kamarnya menjadi terang dengan cahaya Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali Habsyi? Wahai Nabi Muhammad, tunggu di sini. Saya mau panggilkan ibu saya takut ibu saya gak percaya hal ini. Pergi Habib Ali Habsyi ini, sambil nangis dia pergi ke kamar ibunya. Dia katakan, ibu, Umi, saya sudah berjumpa Nabi Muhammad secara yaqozotan, secara terjaga. Ibunya bilang, gimana? Mana buktinya? Silahkan Umi datang ke kamar Ali. Nabi Muhammad sedang menunggu di sana. Datang ibunya ke kamar Habib Ali Al-Habsyi, berkat punya anak yang soleh, ibunya pun berjumpa dengan Nabi secara yaqozotan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masih 9 tahun umurnya, sudah berjumpa Nabi yaqozotan. Ayo, kita berapa tahun umur sudah? Sudah memimpi Nabi berapa kali sudah? Santri Habib Abdullah Asyatiri mengatakan, 40 hari jadi santri belum bermimpi Nabi, bukan santri. 40 hari menuntut ilmu belum mimpi Nabi, jangan ngaku-ngaku santri. Di dalam pondok selalu sholat jamaah, selalu pakai siwak, selalu memperhatikan sunnah, selalu belajar kitab-kitab Nabi, gak mimpi Nabi, apa yang salah? Jasad ente di sini, hatinya di HP, hatinya di rumah, hatinya di liburan, hatinya ke lain, kan emat. Sudah jasad di sini, ta'alluq dengan Nabi, pakaian Nabi dipakai, cara tidur Nabi, sunnah Nabi diterapkan, sholat berjamaah, wirid Nabi dibaca. Kok belum mimpi Nabi itu kenapa? Ada yang salah? Koreksi. Kalau di pondok gak bisa mimpi Nabi, jangan harap di luar.
Di pondok inilah kita tidur seperti tidur Nabi, mas di WC seperti sunnah-sunnah Nabi, bergaul seperti muamalahnya Nabi, berpakaian-pakaian Nabi, semua serba sunnah. Kalau di pondok belum bisa mimpi Nabi, jangan harap di luar bisa mimpi Nabi. Di sini terjaga. Ente nggak ngelihat harim, ente nggak melihat perempuan, itu sudah dipagar pondok. Supaya mata ente bersih, hati ente bersih, bisa mimpi Nabi. Kalau sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mondok belum mimpi Nabi, apa yang salah? Ini Habib Ali Habsyi umur 9 tahun sudah jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbaiki ta'alluq, perbaiki ikatan hati. Yang hatinya terikat dengan HP, hilangkan HP dari hati, masukkan Nabi Muhammad dalam hati. Begitu. Coba. Ya. Oleh karena itu, malam hari ini kita mengenang sampai insya Allah malam Kamis depan kita akan membaca, mengingat tentang seseorang yang luar biasa, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insya Allah haulnya hari Sabtu pagi. Ayo yang mau ikut silahkan. Ada yang mau ikut? Kalau nggak bisa ikut, tonton live-nya. Ya, nonton live-nya ya. Nonton live-nya di YouTube. Allah kasih kita kemudahan luar biasa sekarang ini. Nggak bisa hadir ke Jawa, nggak bisa hadir ke Sewun, masih bisa hadir di YouTube. Kurang apa lagi kasih sayang Allah untuk orang akhir zaman seperti kita ini. Ya, tonton di YouTube. Live haul Habib Ali Al-Habsyi, itu ceramah-ceramah dari para alim dan ulama, dan manakib-manakib Habib Ali Al-Habsyi dibacakan, maka disimak, didengarkan, semuanya didengarkan hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu ya. Mudah-mudahan mungkin tahun depan kita bikin program, kita pergi ke sana, ditabung dari sekarang uangnya. Dari sekarang, tahun ini, niat tahun depan saya mau hadir haul Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Haul paling besar. Haul paling besar se Indonesia. Ayo coba-coba ke sana. Insya Allah tahun depan kita programkan untuk pergi ke sana menghadiri haul Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu adalah manakib sejarah singkat tentang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sampai akhirnya beliau bisa menulis maulid ini, dan satu kitab dan ada diwan sendiri, syair-syair tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam salah satu syairnya mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali Habsyi, surga itu yang membuat aku rindu dengan surga bukan kenikmatannya, bukan bidadarinya. Yang membuat aku rindu dengan surga bukan kenikmatan surga, tapi aku mendengar bahwa kekasihku Nabi Muhammad tinggal dalam surga, makanya aku mau juga tinggal di dalam surga. Kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, aku nggak mau masuk surga. Itu mafhum mukhalafahnya. Masya Allah. Semua terkait dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi ya. Sanad ilmu kita bersambung ke sana, silsilah ilmu kita bersambung kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Alhamdulillah keberkahan kita tadi barusan membaca maulid yang dikarang oleh beliau untuk menambah keberkahan kehidupan dalam kehidupan kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ya apa ini? Jam 10. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin sedikit, meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya, karena kasihan yang membawa kitab pun kada terbuka. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Di hadis yang ke-65, dari hadis ke-6 dari bab muraqabah, babul muraqabah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin min Kamil Sayyidil Mursalin pada minggu lalu
menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa innallaha ta'ala yaghar wa ghiratullah ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih, muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya sifat cemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah itu bagaimana? Cemburunya Allah itu ketika seseorang mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau cemburu bini kita, amun kita melelek bini yang lain, kan gitu. Kalau kita mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah yang cemburu. Kalau Allah yang cemburu, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muraqabah kita itu enggak pernah berhenti. Aqrabu ilaikum min hablil warid, paling dekat dengan kita, yang selalu melihat dan memantau kita, ya'lamu sirran wa alaniyah, mengetahui yang ada di dalam hati kita, bahkan apalagi di dalam lahiriah kita. Ketika seseorang mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, di situ kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kurangkah Allah memberikan kita segalanya karena cinta Allah kepada kita? Karena cinta Allah kepada hamba nih. Allah ini cinta betul sama kita. Kita balas atau tidak, Allah nggak peduli. Allah selalu cinta sama makhluknya. Dicintai oleh Allah, bukti cinta Allah kepada kita. Hari ini kita masih bernapas semua. Apalagi hari ini dikumpulkan di majelis ini, bukti cinta Allah. Allah takdirkan kita takdir yang baik. Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki, beri kita makan, beri kita minum, beri kita kehidupan, beri kita kenikmatan, beri kita kesehatan, dan semuanya itu bentuk cinta Allah. Kemudian kita balas dengan apa? Kita lakukan, kita datangi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana perasaan yang selama ini mencintai kita? Ini simple aja. Semua sifat di atas dunia ini, untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama, tapi gambarannya ada di situ. Contoh, Allah Maha melihat. Bagaimana penglihatan Allah? Kalau penglihatan kita kan inilah yang namanya melihat. Sekarang ini kita melihat. Allah juga Maha melihat, tapi penglihatan Allah beda, nggak sama dengan makhluk. Tapi yang namanya melihat itu ya seperti ini. Allah Maha mendengar. Kita mendengar ya sekarang, pian dengar suara mikrofon, itu pendengaran namanya. Allah Maha mendengar. Bagaimana pendengaran Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Maka kecemburuan juga begitu. Cemburu, kita tahu sifat cemburu sudah diperhatikan, sudah dimasakakan hari-hari, sudah Masya Allah diperhatikan, baju ditapasakan, dimasakakan, ini segala macam. Melirik warung jablay. Kayak apa perasaan pian, Bu? Cemburu itu gambaran kecil. Bagaimana kecemburuan Allah? Yang cemburu, yang ngerasa cemburu itu ya seperti itu. Cemburu Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un, enggak sama. Yang jelas Allah lebih dahsyat. Allah lebih dahsyat. Allah mendengar, pendengaran Allah beda. Allah mendengar apa yang ada di dalam hati kita, Allah mendengar. Jejak semut yang ada di tengah padang pasir, di tengah malam, di bawah batu yang besar di tengah malam, Allah mendengar jejak semut tadi itu. Allah mendengar percakapan semut tadi itu. Beda pendengaran Allah, pasti lebih besar. Cemburunya Allah jauh lebih besar. Bagaimana kita diberi kesehatan, diberi pernafasan, diberi kehidupan, diberi makan, diberi minum, tiba-tiba melakukan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah.
Masya Allah, ada seorang anak bicara sama ayahnya, ya, Abah, ulun mau bermaksiat, izinkan ulun berbuat maksiat, saya mau berbuat dosa. Kata abahnya, silahkan, itu hak kamu, tidak ada yang melarang kamu mau berbuat dosa, mau kemana, mau pergi kemana, itu hak kamu. Tapi kata abahnya, kalau saya beri syarat, ada syaratnya. Kalau kamu bisa memenuhi syarat ini, silahkan, kamu mau berbuat dosa, silahkan. Apa syaratnya wahai abah? Saya akan penuhi, saya mau berbuat maksiat. Iya, kamu mau berbuat maksiat, silahkan, tapi langkahi dulu 3 syarat ini. Apa itu? Yang pertama, jangan bernaung di bawah langitnya. Bisa? Gak bisa, bah. Mau tinggal di mana saya? Jangan bernaung di bawah langitnya Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Semua makhluk hidup di bawah naungan langitnya Allah. Mau pergi di mana? Ya kalau enggak bisa, jangan maksiat sama Allah. Masa kamu enggak malu hidup di bawah langitnya Allah, tiba-tiba bermaksiat kepada Allah? Yang kedua, jangan hidup di atas buminya Allah. Dikasih hidup gratis di atas bumi kok ngeyel, kok melanggar, kok melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan hidup di atas buminya Allah. Bisa? Mana bisa? Mau lari kemana? Kalau nggak bisa, apa kamu nggak malu bermaksiat kepadanya, sedangkan kamu numpang di atas buminya? Yang ketiga, kalau kamu mau maksiat kepada Allah, jangan makan rezeki dari Allah. Bisa jangan makan rezeki dari Allah? Mau dapat rezeki dari mana lagi kita? Pada hakikatnya semua rezeki dari Allah. Orang yang menggaji, orang yang memberi, orang memberi hadiah, orang yang menyuapi, itu hanya perantara. Semua datangnya dari Allah. Muraqabatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau maksiat, jangan makan rezeki dari Allah. Bisa? Enggak bisa. Gimana? Jadi mau maksiat? Enggak jadi, bah. Malulah maksiat sama Allah, tinggal di bawah naungan Allah, hidup di atas bumi Allah, makan rezeki dari Allah. Kok saya buat maksiat kepada Allah? Enggak, saya enggak jadi maksiat. Masya Allah, ya. Bagaimana? Innallaha ta'ala yaghar. Allah itu punya sifat cemburu. Wa ghairatullah ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna thalathata min bani Israil abras wa aqra wa a'ma." Kata Abi Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bercerita tentang kehidupan Bani Israil kepada Abu Hurairah. Siapa 3 orang Bani Israil, 3 orang Bani Israil yang hidup diceritakan oleh Nabi Muhammad. Yang satu abros orangnya, yang satu abros ini punya penyakit belang. Ada kan penyakit kulit yang berbelang itu biasanya putih. Nah, itu penyakit belang, bahasa Arabnya abros. Ada orang punya penyakit belang. Wa aqra, yang kedua orang ini punya penyakit botak. Rambutnya nggak ada, botak semua rambutnya nggak ada, botak alami. Yang ketiga a'ma, orang yang ketiga matanya buta. Abros
aqra, a'ma. Orang punya penyakit belang dan punya penyakit botak dan punya penyakit buta. 3 orang ini, orang hidup zaman Bani Israel. Fa aradallah ayyabtiyalahum ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah ingin menguji 3 orang ini. Fa ba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus malaikat kepada 3 orang ini. Satu persatu malaikat ini mendatangi mereka. Allah utus malaikat mendatangi mereka satu persatu. Yang pertama, malaikat datang kepada orang yang punya penyakit belang. Maka malaikat berkata, "Ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Wahai orang yang punya penyakit belang, apa yang kamu impi-impikan selama ini? Apa jawab orang yang punya penyakit ini? Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah bersambung di kajian yang akan datang. Ini ceritanya menarik nih. Malaikat berwujud manusia diutus oleh Allah untuk menguji 3 orang ini. Ya, insyaallah akan kita sambung kajiannya di malam Kamis yang akan datang. Dicoba dites oleh malaikat dari pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita orang zaman Bani Israel. Intinya Bani Israel zaman dulu tuh banyak yang ngeyel. Sampai Israel yang sekarang ini banyak yang Masya Allah, la'anatullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tutup kajian kita Riyadhus Shalihin kita. Ulun ingin mengutip dan mengingatkan kepada kita semua di dalam salah satu pidato Al-Habib Umar mengenai hal-hal yang terjadi fenomena di akhir-akhir ini. Ya kan? Kita sekarang telah diperlihatkan di hadapan mata kita bagaimana pembantaian yang terjadi dari kaum Israel atau kaum Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Bagaimana juga negara-negara barat yang mendukung invasi ini. Oleh karena itu kaum muslimin muslimah, sadarlah. Bukalah mata kalian, buka hati kalian yang hari ini masih terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Untuk semuanya, pemerintah, siapapun mereka yang menganggap bahwa barat itu maju, barat itu canggih, barat itu hebat, sehingga banyak sistem pemerintahan meniru pemerintahan barat, meniru kehidupan barat, meniru akhlak-akhlak orang barat. Bahkan naudzubillah banyak kaum muslimah yang meniru pakaian-pakaian barat. Banyak ada kebarat-baratan. Buka mata kita yang kita anggap mereka itu hebat. Wahai semua instansi yang tergabung dimanapun asal manusia, asal hidup, sadar. Siapa yang menciptakan HAM itu siapa? Yang menciptakan HAM, hak asasi manusia. Sekarang guru memukul murid, dilaporkan ke polisi, dipenjara. Atas dasar apa? Oh, ini aturan dari mereka. Siapa yang bikin? PBB. Siapa mereka? Dari negara barat. Atas dasar apa? HAM. Mana yang mereka teriak-teriakan masalah HAM? HAM itu mana sekarang? Wanita dibantai, anak kecil dibantai, mana? Oleh karena itu kita telah diperlihatkan di hadapan kita, di mata kita bahwa kita ditipu mentah-mentah. Masihkah mau ngikutin gaya-gaya barat? Jauh dari ajaran Nabi Muhammad demi hidup ke barat-baratan. Berpakaian-pakaian barat. Ayo sekarang mereka orang-orang Eropa yang mengkhianati kita, saudara kita muslim di Palestina, masih berpakaian-pakaian mereka, masih bermodel-model seperti model mereka.
Enggak zaman. Kita meninggalkan sosok yang paling mulia Nabi Muhammad, meninggalkan akhlak Nabi Muhammad demi mengikuti akhlak mereka. Enggak. Mereka teriak-teriak tentang HAM. Mana yang sekarang HAM? Mana yang mereka teriakan? Sudah hampir 2 bulan kejadian ini, bahkan berpuluh-puluh tahun anak kecil meninggal. Mana pergerakan mereka? Mana HAM di sini? Kita dibohongin, kita harus ngikutin gaya mereka, tapi mereka mengambil kesempatan dari itu semua, menguasai hawa nafsu dan keinginan mereka. Mudah-mudahan Allah tidak sampaikan keinginan mereka kepada kaum muslimin. Dulu teriak teroris mana? Yang dikambing hitamkan kaum muslimin. Sekarang yang bunuh anak kecil, yang bunuh manusia, yang bunuh perempuan, mana yang bilang teroris? Kenapa? Yang menciptakan kalimat teroris itu mereka. Jadi mereka sekarang gak ada yang nyebut mereka teroris. Kenapa? Yang buat kalimat teroris itu mereka. Oleh karena itu, ayo kembali ke jalan Nabi Muhammad SAW. Ikuti sunnah Nabi Muhammad, ikuti adab Nabi Muhammad, ikuti budaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan kita melihat fenomena seperti ini, ayo sama-sama boikot produk Israel. Bagus, silahkan boikot produk Israel. Ketahui produk Israel nang mana, boikot. Sampo-sampo produk Israel yang berhubungan dengan Israel jangan lagi dipakai. Paling 3 bulan gatal kepala, nukar pulang. Boikot itu bagus, tapi boikot sesungguhnya adalah keseluruhan faham-faham barat, budaya-budaya barat, budaya-budaya Yahudi, jauhi. Percuma kalau kita ngomong boikot, anak kita masih pakai rok handap. Ya kalau bujur kada di status laknatullah Israel kurang ajar, keluar masih pakaian Israel, pakaian Yahudi, budaya Yahudi yang dipakai. Percuma. Cara boikot sesungguhnya itu kita semua kembali ke jalan salafun sholihin, ke jalan Al-Qur'an, ke jalan hadis. Kita semua kembali ke jalan Islam yang benar. Perbaiki diri kita ini betul-betul menolong kaum muslimin, sehingga kalau umat muslim mereka tidak mengikuti budaya-budaya barat, siapa? Kelihatan, ketahuan sekarang, ya kan? Oleh karena itu jangan teriak tentang pemboikotan Israel laknatullah ini segala macam, masih jogging pakai selawar handap. Siapa pakaian kamu itu loh? Udah mendukung Israel, udah mendukung Yahudi, udah berbudaya Yahudi. Pernahkah Nabi mau mengajarkan itu? Pernahkah Tuhan mau mengajarkan itu? Enggak pernah. Pernahkah ulama mengajarkan seperti itu? Enggak pernah. Tapi sayang masih banyak kaum muslimin yang buta hatinya, walaupun matanya melihat aja, menyambat Israel kurang ajar, biadab. Tapi di dalam rumah masih ada orang-orang yang memakai budaya-budaya kaum Yahudi. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian ikut dengan budaya mereka, mereka terus berupaya memerangi kita. Indonesia tidak diperangi oleh mereka pakai rudal. Yang diperangi pakai rudal sekarang adalah Palestina karena mereka ingin mengambil tempat tinggalnya. Tapi Indonesia diperangi oleh mereka dari budaya. Ya tadi budaya kebarat-baratan tadi itu. Oleh karena itu ayo, ya mungkin majelis ini nggak bisa menyelamatkan banyak orang atau mengarahkan banyak orang, minimal yang ada ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang peduli kepada Palestina sesungguhnya. Kembalikan diri kita kepada Allah. Kita ngomong ya Allah selamatkan Palestina, ya Allah menangkan Palestina, tapi doa kita nggak diijabah. Kenapa? Kita masih jauh dari Allah.
Oleh karena itu, cara yang pamungkas itu perbaiki diri kita, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, jalankan kewajiban, jauhi larangan Allah, baru berdoa kepada Allah. Itu diterima oleh Allah. Itu adalah semua yang ada sekarang adalah sunnatullah yang sudah harus terjadi, sudah di dalam takdir dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di sana menang sampai sekarang menang. Kenapa? Yang meninggal menang, tambahnya yang meninggal mereka menang masuk surga. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal menang, yang hidup menang. Mereka meninggal syahid, tidak ada kematian yang lebih indah daripada syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua menang dalam secara hakikat. Tapi kita yang sekarang ini, ya, matinya kita kayak apa kayaknya? Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kalau kita masih terpengaruh dengan budaya-budaya kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak perempuan majelis, ayo jangan lagi joget-joget di depan kamera, depan TikTok itu. Yang sugih bubuhannya, budayanya diikutin, joget sana, joget sini, TikTokan. Budaya siapa itu? Pernah Nabi kita ngajarkan itu di publik? Enggak pernah. Ini akan ngaji nih 2000 hadis. Ada enggak yang pernah mengajarkan kita demikian? Enggak, semuanya mengajarkan kita agar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kitab hadis kecil, ajaran yang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Berkat Habib Ali Al-Habsyi, berkat peringatan Maulid, berkat Habib Ali Habsyi yang kita sebut nama beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada negeri Palestina. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Allah bantu, Allah beri kekuatan, kesabaran, ketabahan, kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allah jaga Baitul Maqdis, Allah jaga Masjidil Aqsa, Allah kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang membantu mereka di dalam upaya doa kita, di dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, kita hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi sebab Allah bebaskan negeri Palestina, Allah merdekakan negeri Palestina, Allah jaga saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan yang mati di antara mereka yang wafat menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Masjidil Aqsa, Allah bebaskan negeri Palestina dari segala penjajah kaum Yahudi, dari penjajah kaum Israel, dari penjajah-penjajah dari negeri barat, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri kemenangan, keafiatan, kebebasan, kemerdekaan kepada saudara kita yang berada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga kita doakan mudah-mudahan Abinal Kiram Al-Habib Qadri Ali Idrus dalam perjalanan, beliau sekarang berada di Madinatul Munawwarah, ya. Beliau sekarang berada di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farhatul mu'min ziarah nabiyyi. Kebanggaan orang beriman itu bisa ziarah kepada nabinya. Orang mukmin ziarah kepada nabinya, kegembiraan luar biasa. Apalagi mukmin, nabinya dan datunya. Masya Allah. Maka tidak ada kegembiraan melebihi dari kegembiraan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga akan sampai ke sana, berziarah ke Madinatul Munawwarah di makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bisa dimatikan aja live-nya. Ya.